13. ఈ సాయంకాలం ధ్యానం కొరకై లేవి కాండము 6వ అధ్యాయం 13వ వచనం చూద్దాం. Leviticus 6:13. We are reading all together, please. లేవి కాండం 6:13 అందరూ కలిసి చదువుదామండి. The fire shall be on Lord God. May our blessed Lord bless the reading of this portion and speak to our hearts from His throne of grace. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి తన కృపా సింహాసనం నుంచి చదవబడిన వాక్యం ద్వారా మన యొక్క హృదయాలతో మాట్లాడును గాక. These are the days the Lord kept this burden upon my heart through His Spirit, so that these days we are coming down and we are learning what God's mind and heart towards is. ఈ దినంలో దేవుడు సహోదరు యొక్క హృదయంలో పెట్టుకునే భారంతో ఈ వచనాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. Because the days which we are living, the iniquity is abounding, the love of many are waxed cold. మరి ఈ రోజుల్లో ఈ దినాలను చూస్తే ప్రేమ చల్లారింది, అతిక్రమము విస్తరించింది. We are living in the cold times, lukewarm times, no fire for the Lord, no love for the Lord. నులివెచ్చని స్థితిలో, అగ్ని మండకుండా చల్లారిన స్థితిలో దేవుని కోసం మనం ఉంటూ ఉన్నాం. It is God's desire that He wants to enlighten our lives with the fire of the Word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం అనేటువంటి అగ్ని ద్వారా మన యొక్క హృదయాలను వెలిగించాలి, ముట్టించాలని దేవుని కోరిక. We have seen in the Word of God, this fire purifies us, leads us, guides us. మరి మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూసినాం, ఈ యొక్క అగ్ని మనలను ప్రక్షాళన చేస్తుంది, నడిపిస్తూ ఉంటుంది. This fire will open the ways for us, and it separates us, and it protects us from every harm and danger. ప్రతి ఒక్క కీడు అపాయం నుంచి మనల్ని కాపాడుతూ ఇది మనల్ని ప్రత్యేకించేటువంటి అగ్ని. Then how much we need this fire, the spiritual fire in our day-to-day life. ఈ యొక్క ఆత్మీయ అగ్ని మన యొక్క దైనందిన జీవితాల్లో, ఆత్మీయ జీవితాల్లో ఎంత కావాలండి. So this fire should ever burn upon our individual, family, church altars. మన యొక్క కుటుంబ, వ్యక్తిగత మరి సంఘం యొక్క బలిపీఠముల మీద ఈ యొక్క అగ్ని ఎప్పుడూ మండుతూనే ఉండాలి. So one more importance of this fire this evening we are going to see. ఈ యొక్క అగ్ని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటో ఇంకొక ప్రాముఖ్యత సాయంకాలం చూద్దాం. The book of Leviticus chapter 9. లేవి కాండం 9వ అధ్యాయం And verse 23 and verse 24 we are reading together, please. అందరము కలిసి 23, 24 వచనాలు చదువుదాం. Leviticus 9, 23 and 24. లేవి కాండము 9, 23, 24 కలిసి. And Moses and Aaron congregation came out and blessed the people, and the glory of the Lord appeared to the people when they came before the Lord. They flew upon the heart, burnt everything in practice. When all the people saw, they shouted and fell on their faces. So we see here the Lord, as the Lord commanded the children of Israel, His servants, and the high priest Aaron, they did it. మరి యెహోవా దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్టు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు, ప్రధాన యాజకులు అహరోను ఈ విధంగా చేశారు. When they obeyed to the commandment of God, we see fire came down from heaven. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను వారు లోబడినప్పుడు ఆకాశం నుంచి దేవుని యొక్క అగ్ని కిందకు దిగింది. We see even in Exodus chapter 40, when Moses did according to the commandment of God, we see fire in the tabernacle. మరి నిర్గమకాండం 40వ అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ మోషే అడిగి ఉన్నప్పుడు ప్రత్యక్ష గుడారములో అగ్ని రగులుకొనెను. The word that there it speaks of the glory of the Lord filled the tabernacle of God. మరి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారమును దేవుని యొక్క మహిమతో నిండినది అని ఉంది. So we see the fire connects with the glory of God. Many examples in the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యములో మరి అగ్ని దేవుని యొక్క మహిమతో సంబంధం ఉన్నట్లు అనేక సార్లు చెప్పబడింది. Even when Solomon finished the work of the temple, we see fire came down from heaven. సొలొమోను దేవాలయం నిర్మించడం పూర్తించిన తర్వాత ఆకాశ పరలోకము నుండి అగ్ని దిగి వచ్చెను. The very important thing is that in obedience we see
heavenly help, heavenly favor, and in obedience to the word of God, commandment of God, we see heavens coming down and accepting us. మరి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞకు లోబడటం వలన దేవుని యొక్క మరి పరలోకం నుంచి సహాయం మనకు దిగి వస్తుంది. So here, when Moses and Aaron, when they went into the tabernacle, and all the people, they saw the glory of the Lord. అహరోను మోషే దేవుని యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ దేవుని యొక్క మహిమను చూశారు. There were many burnt offerings were upon the altars. ఆ బలిపీఠం మీద అనేకమైన దహన బలులు ఉన్నాయి. The word of God says the fire from heaven came and consumed the offerings. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి దహన బలులు దేవుని యొక్క అగ్ని వచ్చి దహించి వేసెను. What does this mean? దీని అర్థం ఏమిటి? What do we learn from this? దీని నుంచి ఏమి నేర్చుకుంటాం? It speaks us that they were approved, accepted by the Lord. మరి దేవుని చేత వారు స్వీకరించబడినారు. So fire, one more merits of this fire and the profit that we receive from the fire is that we are accepted. It speaks of Lord's acceptance. మరి ఈ యొక్క పరలోకం నుంచి అగ్ని రావడం అని అంటే మనము దేవుని చేత స్వీకరించబడినాం. So we need to be accepted and approved by God. దేవుని చేత మనము స్వీకరించబడాలి. Many a time we are approved and accepted in the sight of man. ఆ మనుషుల యొక్క దృష్టిలో మనం స్వీకరించబడతాం. We are accepted because we please men. ఎందుకంటే మనుషులను మనము సంతోషపెడతాం కాబట్టి. So Paul the apostle says, if I please men, still I am not called the servant of God. నేను పౌలు గారు చెప్తున్నాడు, నేను మనుషులను సంతోషపెడితే నేను దేవుని సేవకుడిని పిలువబడలేను. At any cost of our life, we should not please men, we have to please God. ఏది ఏమైనా సరే మన యొక్క జీవితంలో మనుషులు కాదు సంతోషపెట్టేది దేవుని. Our Lord should accept our service. మన యొక్క సేవను దేవుడు స్వీకరించాలి. Our Lord should be pleased of our lives. మన యొక్క జీవితాలను బట్టి ప్రభువారు సంతోషించాలి. We need to receive commendation, appreciation from our Lord. దేవుని దగ్గర నుంచి మెప్పు అనేటువంటిది మనకు కలగాలి. Good and faithful thou servant. This kind of appreciation we must receive from the master. బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అని యజమాని దగ్గర నుంచి మనకు మెప్పు రావాలి. So here the fire from heaven came and consumed the offering. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి దహన బలిని అగ్ని వచ్చి కాల్చివేసెను. Beloved, day to day in your life you are coming upon the altar of prayer, altar of worship, altar of God's word, altar of sanctification, and so many altars that are in the word of God. ప్రతిదినం కూడా మనము దేవుని యొక్క ప్రార్థన అనేటువంటి బలిపీఠము, ఆరాధన అనేటువంటి బలిపీఠము, దేవుని వాక్యం అనేటువంటి బలిపీఠము, పరిశుద్ధత అనేటువంటి బలిపీఠం మీదకు వస్తూ ఉన్నాం. Can you say truthfully and heartfully, are your offerings of divine things are approved and accepted by God? గుండె మీద చేసుకుని మన యొక్క బలి అర్పణలో దేవుని చేత స్వీకరించబడి అని చెప్పగలమండి. And many a time we are very happy because we have worshipped. చాలా సార్లు మనం ఆరాధిస్తున్నాం కాబట్టి సంతోషంగా ఉంటాం. Beloved, more than we render our worship, God is interested in our lives. మరి మనం ఆరాధించుకున్న దానికన్నా మన జీవితాల మీద దేవునికి ఆసక్తి ఉన్నది. In the word of God we see Abel and Cain, they brought offerings unto the Lord. దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉన్నది, మరి ఏబేలు కయ్యను వారి యొక్క బలి అర్పణలు తెచ్చారు. It is said God accepted the offering of Abel. మరి ఏబేలు యొక్క బలి అర్పణ దేవుడు స్వీకరించెను. And he will say, because he brought the lamb, he brought the sheep, God has accepted. చాలా మంది అనుకుంటారు మాంసాహారం గొర్రెను తెచ్చాడు కాబట్టి దేవుడు స్వీకరించాడు. Because Cain did not bring sheep, therefore God did not మరి accept. కయ్యూను మరి గొర్రెను తేలేదు కాబట్టి దేవుడు స్వీకరించలేదు. Beloved, it is not of like that. అలా కాదండి. The word of God very clearly says, దేవుని యొక్క వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది, God accepted him and his offering. మరి యెహోవా దేవుడు అతనిని అతని బలి అర్పణను రెండింటిని If స్వీకరించాడు. the Lord did not accept us, he will not accept whatever we give to him. దేవుడు మనల్ని ఆయన అంగీకరించకపోతే మనం ఏమి తెచ్చినా అది కూడా అంగీకరించడు. More than our offerings, more than our service, God is interested of our individual life. మన యొక్క మరి బలి మన అర్పణల కన్నా కూడా వాటిని మన యొక్క సేవ కన్నా కూడా మన యొక్క జీవితం మీద దేవునికి ఆసక్తి ఉన్నది. God is interested in our lives in order to approve us
accept us for His glory. కాబట్టి మన యొక్క జీవితాలను దేవుడు మనల్ని స్వీకరించాలని ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. Excuse me, I did not see Gopal. Right. Because we have come to his house, if he's not been seen, he's been found in other place offering. It would not be good for us. It would not be good for us. మరి ఎవరింట్లో అయితే ఉన్నారో ఆయన మనకు కనపడకపోతే అది మనకు మంచిది కాదు. So more than God's word, we should not give any importance to other things. మరి దేవుని యొక్క వాక్యానికి తప్ప మిగతా దేనికి కూడా మనం ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకూడదు. It does not mean that we should not eat it. అర్థం ఏంటంటే భోజనం చేయకూడదని కాదు. We have to finish it first and then come to it. ముందు భోజనం సిద్ధం చేసిన తర్వాత ప్రాంతంలో కూర్చోవాలి. Because this, as the Lord is reminded about Abel, and immediately Gopal flashed. మరి దేవుడు చెప్తూ ఉంటే గోపాల్ బ్రదర్ గుర్తుకొచ్చాడు. Okay, so the Lord is interested. See, He wants to approve us. మరి అంగీకరించాలి. దేవుడు మనల్ని అంగీకరించాలి, లక్ష్యం పెట్టాలి. So, what shall I do in order, my God, to accept me and approve me? దేవుడు మనల్ని అంగీకరించడం, మన మీద లక్ష్యం పెడతానికి మనం ఏమి చేయాలి? And there are several things that we can learn from the Word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు. We are going to Mount Carmel to learn a lesson. మరి కర్మేలు పర్వతం దగ్గరకు ఒక పాఠం నేర్చుకోవడానికి వెళ్తున్నాం. We all know the story very well. మనందరికీ కూడా కర్మేలు పర్వతం యొక్క కథ తెలుసు. How on that mountain the prophet Elijah has done great work for the Lord, and the Lord accepted him. మరి మనకు తెలుసు కర్మేలు పర్వతం మీద ఏలియా ప్రవక్త గొప్ప పని చేసినాడు, దేవుడు దాన్ని లక్ష్యమించినారు. And we see fire from heaven came and burned and consumed the offerings. ఆకాశం నుంచి అగ్ని దిగి వచ్చి బలి అర్పణను దహించి వేసెను. There on the Mount Carmel, it is the test of fire. మరి మౌంట్ కర్మేలు పర్వతం మీద అగ్ని పరీక్ష. On one side, the prophets of Baal. మరి బయలుదేవత ప్రవక్తలు ఒక ప్రక్క. There were more than 400 prophets were there. 400 బయలు ప్రవక్తలు ఒక ప్రక్కన ఉన్నారు. And on the other side, we see only one man with all godly jealous Elijah standing for the Lord. దేవుని కోసం రోషము కలిగినటువంటి ఒకే వ్యక్తి ఏలియా ఇంకో ప్రక్కన ఉన్నాడు. But before he does great things for the Lord, దేవుని కోసం ఆయన గొప్ప సంగతులు చేసే ముందు he has followed a divine principle. మన దైవికమైనటువంటి సూత్రాన్ని ఆయన వెంబడించినారు. We are going to see few points or characteristics from the life of Elijah, what he did, how God approved. మరి ఎందుకు దేవుడు ఏలియా ప్రవక్తను లక్ష్యమించినాడో కొన్ని సూత్రాలను ఆయన జీవితం నుంచి చూద్దాం. Shall we all turn to 1 Kings chapter 18? We are reading verse 21, please. 1వ రాజులు 18వ అధ్యాయం. 21. 18వ అధ్యాయం 21వ వచనమండి. Reading together, please. అందరము కలిసి చదువుదామండి. And Elijah came to all the people and said, how long shall we became two opinion? If the Lord be God, follow him. But if God, then followed him. And the people answered him not a word. So we see before Elijah takes the challenge, where did he come? మరి ఏలియా సవాల్ని తీసుకునే ముందు ఎక్కడికి వచ్చినాడండి? The word of God says he came unto all the people. మరి ప్రజలందరి ముందుకు వచ్చినాడు. Though he was only jealous for the Lord, ఆయన ఒక్కడే దేవుని కోసము రోషము కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నా కూడా he did not stand and does the work independently. మరి తనకు ఒకే ఒకడుగా వ్యక్తిగతంగా తన పని ఏం చేయలేదు. He came to all the people. ప్రజలందరి దగ్గరికి వచ్చినాడు. He is preparing the people. ప్రజలందరినీ ఆయన తయారు సిద్ధం He చేస్తున్నాడు. is challenging the people. ప్రజలందరినీ సవాలు He విసురుతున్నాడు. is calling for the work of the Lord to the people. దేవుని యొక్క పని కోసం ఆయన ప్రజల్ని పిలుస్తున్నారు. Beloved, how important it is for us to work
with the people of God. మరి దేవుని యొక్క ప్రజలతో పని చేయటం అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యమండి. God wants that we should work with the people of God only when they are prepared. మరి దేవుని యొక్క పిల్లలతో దేవుడు మనం కలిసి పని చేయాలని వారు ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నారో అప్పుడే. When the people of God are formed in mixture, God is not interested to work with them. మరి కలుషితమైన లేదు ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రజలు దేవునికి వాళ్ళతో పని చేయడం ఇష్టం ఉండదు. God will not work through a defiled and unprepared vessel. మరి మురికైపోయినటువంటి సిద్ధమైన పాత్రతో ఆయన పని చేయరు. So therefore the Lord sent Elijah first of all to the people. ఏలియా ప్రవక్తను ముందు ప్రజల దగ్గరకు పంపినారు. So this is very important even in our lives. మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా దీనికి ప్రాముఖ్యత. A great lesson we do learn from this. మరి గొప్ప పాఠాన్ని మనం నేర్చుకుంటాం. So we have to work through the church, through the people of God. మనము సంఘము ద్వారా దేవుని ప్రజల ద్వారా పని చేయాలి. So God is interested in interdependent work than independent work. మరి వ్యక్తిగతంగా సేవ చేసినా కూడా మరి ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడి పని చేయాలి. That we learn only in the church. అది మనం సంఘంలో మాత్రమే నేర్చుకుంటాం. The manifold wisdom of God is revealed in and through the church. దేవుని యొక్క అనంత జ్ఞానము సంఘంలోనే మనకు బయలుపరచబడుతుంది. Beloved, if we are not found in the church, God will not accept. మనం దేవుని యొక్క మందిరంలో కనుగొనబడకపోతే దేవుడు మనల్ని లక్ష్యం ఉంచరు. God has chosen out of the world, John 15:19. మరి 15 యోహాను 15:19లో దేవుడు మన లోకం నుంచి ఏర్పరచుకున్నాడు. God has brought into his church, which is the body of Jesus Christ. Ephesians 1:22-23. మరి ఎఫెసీ 1:22-23లో దేవుడు మనల్ని లోకం నుంచి ప్రత్యేకించి క్రీస్తు అనేటువంటి శరీర సంఘంలో చేర్చాడు. He has made us the members of the body of Christ. దేవుడు క్రీస్తు అనేటువంటి శరీరంలో మనల్ని అవయములుగా సభ్యులుగా చేసినాడు. Therefore we have to remain in the church. కాబట్టి మనం సంఘంలో నిలిచి ఉండాలి. Then work through the church. మరి సంఘం ద్వారా పని చేయాలి. Very recently in Bangalore, in one of the good hotels, there was a conference, Christian conference. బెంగళూరులో హోటల్లో క్రైస్తవ మీటింగ్ జరిగింది, కాన్ఫరెన్స్. Christian leaders are invited to that conference. క్రైస్తవ నాయకులు ఆ యొక్క మీటింగ్ కి The ఆహ్వానింపబడ్డారు. purpose of that meeting was how to evangelize God's word, which is light in this darkened world. మరి వెలుగైనటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా ఏ విధంగా సువార్త ప్రకటించాలి ఈ చీకటి లోకానికి. A team from the Great Britain, they have come. ఇంగ్లాండ్ దేశం నుంచి ఒక బృందం వచ్చింది. Unworthy, I am being invited to that meeting. ఆ సహోదరుడు కూడా ఆ యొక్క మీటింగ్ కి ఆహ్వానింపబడ్డారు. So I am not telling about the meeting. మీటింగ్ ఏం జరిగిందని చెప్పలేదు. Wonderful thought they expressed, ఆ చక్కటి తలంపుని వాళ్ళు చెప్పినారు, which we accepted too. మరి దాన్ని మనం తప్పనిసరిగా స్వీకరించాలి. So the leader of that mission, he says, work through the church. మరి ఆ యొక్క బృందం యొక్క నాయకుడు చెప్పాడు, సంఘం ద్వారా పని చేయండి. Amazed to hear that sentence. మరి ఆ యొక్క చాలా ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నది ఆ మాట వింటాం. Astonished, where did this man learn this? మరి ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే ఎక్కడి నుంచి ఈ మాట నేర్చుకున్నాడు. Beloved, without the church prayer, without the church support, without the support of your brothers and sisters, whatever the work you render, you can never bear fruit. మరి సహోదరులు సంఘ ప్రార్థన లేకుండా మనం ఎంత పని చేసినా కూడా ఫలించం. Okay, now here we see in verse 21, Elijah came to the people. 21వ వచనంలో చూస్తే ఏలియా ప్రజలందరి దగ్గరకు వచ్చెను. He saw the condition of the people. ప్రజల యొక్క స్థితిని చూసినాడు ఆయన. Even he is speaking, they did not respond to his word. ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఆయన మాటలకు వాళ్ళు ఏమి కూడా స్పందించడం లేదు. Beloved, what is the message on that day Elijah gave to the people? ఆ ప్రజలకు ఆ రోజు ఏ వర్తమానం ఇచ్చాడు ఏలియా? The word of God says, how long halt ye between two opinions? మీరు ఎన్నాళ్ళు మట్టుకు మీరు రెండు తలపుల మధ్య తడబడుచుందురు. They are between two opinions. మరి రెండు తలపుల మధ్య తడబాటు పడుతూ They ఉన్నారు. are on the side of Baal, they are also on the side of the Lord. మరి యెహోవా వైపు ఉన్నారు, బయలుదేవత పక్కన ఉన్నారు. It's a very compromised life. అంటే రాజీ పడినటువంటి జీవితం. It's an easy going life. సాదా సీదాగా వెళ్ళేటువంటి జీవితం. Mixing with the people of the world. లోకస్తులతో కలిసిపోతాం. And
when they come to the church, they mix with the people of ఆ God. దేవుని మందిరానికి వస్తే దేవుని ప్రజలతో మిళితం అవటం. Beloved, on the basis of the word of God, I warn you, we should be very careful in living a dual life, దేవుని double-minded life. దేవుని యొక్క వాక్యం చేత హెచ్చరిస్తున్నాను ప్రియ సహోదరులారా. మరి రెండు స్థాయిలు కలిగినటువంటి ద్వంద్వ మనసు, ద్వంద్వ జీవితం జీవించకూడదు. Even James writes, I abhor you, ye double-minded. ఆ విమర్శకులారా, మిమ్మల్ని నేను ద్వేషిస్తూ ఉన్నాను. So this is the word of God. God did not like, or God does not like the people who had these standards. మరి ద్వంద్వ మనసు ఉన్నటువంటి వారిని దేవుడు ఇష్టపడలేదు. Why? They will be always unstable. కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా స్థిమితం లేని వారిగా They will be ఉంటారు. always like floating. ఏదో తేలియాడేటువంటి అటు ఇటు కొట్టుకునే They will be వాళ్ళు oscillating here and there. మరి లోలకోలాగా అటు ఇటు కొట్టుకునే వాళ్ళ ఉంటారు. No established life. మరి స్థిరమైనటువంటి జీవితం లేదు. So the message came to them, how long ye halt between two opinions. అందుకని వర్తమానం వచ్చింది, ఎన్నాళ్ళు మీరు రెండు మనసుల మధ్య తడబడుతూ Why ఉంటారు. this message to the people of God? మరి దేవుని ప్రజలకు ఈ వర్తమానం ఏంటి? Beloved, the people of God even in these last days are between two opinions. కారణం ఏంటంటే ఈ రోజు ఈ యొక్క కడవరి దినాల్లో దేవుని యొక్క బిడ్డలు కూడా రెండు మనసులు కలిగి ఉంటూ ఉన్నారు. God does not want they should halt between two opinions. రెండు మనసుల మధ్య కొట్టుకోవడం దేవునికి ఇష్టం లేదు. Beloved, this evening the Lord is speaking to every one of us. మరి యొక్క సాయంకాలము దేవుడు ప్రతి మనందరితో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. You know very well where you halt. మరి మనం రెండు మనసుల మధ్య ఎక్కడ మనం ఉంటున్నాము, మనం Where you stop between the two opinions, you know very well. రెండు మనసుల మధ్య ఎక్కడ, రెండు తలపుల మధ్య ఎక్కడ మనం ఆగిపోయామో మనకు తెలుసు. Do you know why we are halt between two opinions? ఎందుకు రెండు తలపుల మధ్య ఆగిపోయామో తెలుసండి? Can you tell me? చెప్పగలరా? Why do we halt between two opinions? రెండు మనసుల మధ్య, తలంపుల మధ్య ఎందుకు మనం ఆగిపోతాం? Two answers I can say. రెండు జవాబులు చెప్పగలం. Because we want to please both. కారణం ఏంటంటే ఇద్దరిని కూడా సంతోషపెట్టాలని. And the other answer is we do not know which way to choose. రెండవది ఏమిటంటే ఏ మార్గము మనం తీసుకోవాలో దాన్ని మనకు తెలియదు. Beloved, if you please two masters, you can never be the true child of God or the servant of God. ఇద్దరు యజమానుల్ని మనం సంతోష పెట్టాలి అనుకుంటే మనం నిజమైన దేవుని బిడ్డగా అవలేము. We can travel in two vehicles. మరి రెండు వాహనాలు ఒకేసారి రెండు వాహనాల మీద ప్రయాణం We have to choose something. మనం ఏదో ఒకటి నిర్ణయించుకోవాలి. Beloved, this evening the Lord is speaking to every one of us. Choose the way that leads to life. మరి ఈ రోజు దేవుడు మనం హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు, జీవ మార్గము మీరు తీసుకోండి అని. The other meeting we have selected the topic and we spoke. మరి ఆ మీటింగ్ లో ఈ యొక్క అంశం తీసుకుని మాట్లాడాం. The one who feared the Lord, to him the Lord teaches the way he should choose. మరి దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన వారికి ఆయన యొక్క మార్గాన్ని ఆయన నేర్పిస్తాడు. We do not know which way we have to choose. మరి ఏ మార్గం మనం తీసుకోవాలో మనకు తెలియదు. So therefore when we, in all simplicity, when we come to the Lord, మరి దీనత్వంతో దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు Lord is interested to teach unto us. దేవుడు మనకు నేర్పడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నాడు. We have to choose our Lord first of all. మొట్టమొదట దేవుని మనం స్వీకరించాలి. Our Lord is the life and the way and the truth. ఆయనే మనకు జీవము, ఆయనే మనకు మార్గము. And we have to choose the way that fear God. మరి దేవుని యొక్క భయభక్తులైన మార్గాన్ని తీసుకోవాలి. We have to choose the good game rather than precious ointment. We have to choose a good name rather than precious ointment. మరి ఆనంద ప్రశస్తమైన తైలము కన్నా కూడా మంచి పేరు కావాలి. That's what the word of God says in Ecclesiastes 7:1. మరి ప్రసంగంలో చెప్పేటువంటి మాటే అది. We come to Moses the leader. ఇప్పుడు మనం మోషే నాయకుడి దగ్గరికి వస్తాం. And the Moses, it is written in Hebrews 11:25, he chose to suffer shame
reproach with the people of God. మరి హెబ్రీ 11లో ఏముందంటే మోషే అవమానమును దరిద్రమును దేవుని యొక్క ప్రజలతో ఉండటం ఎందుకనినో Regarding serving the Lord, it is written of Joshua. మరి దేవునికి సేవ చేయటంలో కూడా యెహోషువను గురించి అదే As చెప్పబడింది. for me and my house, we will serve the Lord. నేనును నా ఇంటి వారును యెహోవాను సేవించెదము. Beloved, if we come to the Lord, He will teach us the way that we should. ప్రియులారా, దేవుని దగ్గరకు వస్తే ఆయన మనకు నేర్పిస్తారు. In order to choose your way, don't go to anywhere. మరి మన మార్గం మనం చూసుకోవడానికి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళొద్దండి. Go to the Lord first of all. ప్రభు దగ్గరికి వెళదాం. Go మొట్టమొదట to the Word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం వైపు వెళదాం. And the Word will help you to choose God's way. దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని మార్గాన్ని తీసుకునేటట్లు మనకు చెప్పుద్ది. And don't be hard between two areas, two opinions. మరి రెండు తలపుల మధ్య మనం కొట్టుమిట్టాడుకోవద్దు. So that is a very dangerous life. చాలా ప్రమాదకరమైన జీవితం. And don't try to please both the opinions. రెండు తలపుల్ని సంతోష పెట్టాలని తపన పడొద్దు. Even Paul had this kind of situation. అపోస్తలుడైన పౌలు గారికి కూడా ఈ స్థితి వచ్చింది. What is the situation Paul had? ఏ పరిస్థితి అండి ఆయనకు వచ్చింది? Where did he halt between two opinions? రెండు తలపుల మధ్య ఎక్కడండి ఆయన తట్టుమిట్టాడింది? Sometimes we say for men of God, great apostles of God, 10 days come. మరి చాలాసార్లు గొప్ప దైవజనులకు అపోస్తలులకు ఇలాంటి పరిస్థితి రెండు తలపుల మధ్య తట్టుమిట్టాడటం ఉంటుందండి. Shall we all come to Philippians, epistle unto Philippians, ఫిలిప్పీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక chapter 1, 1వ అధ్యాయం verse 22 and 23. 22, 23. ఆయనను శరీరముతో నేను జీవించుటే నాకున్న పనికి ఫలసాధనమైన ఎడల నేనేమి కోరుకుందునో నాకు తోచలేదు. ఈ రెంటి మధ్యను ఇరుకుని పడి ఉన్నాను. నేను వెడలిపోయి క్రీస్తుతో కూడా ఉండవలనని నాకు ఆశయమది. అది నాకు మరీ మేలు. 24. ఆయనను నేను శరీరమునందు నిలిచి ఉండుట మిమ్మల్ని బట్టి మరి అవసరమైనది. He halted between two opinions. రెండు తలపుల మధ్య ఆయన కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాడు. What is the opinion number 1? మొట్టమొదటి తలంపు ఏంటండి? To be with Christ. క్రీస్తుతో ఉండటం. And what is the other opinion? రెండవది ఏమిటండి? To abide in the flesh. మరి శరీరంలో నిలిచి ఉండటం. And both are very useful and he cannot choose anything. రెండు కూడా ఉపయోగకరంగా కనబడుతున్నాయి. ఏది ఒక్కటి కూడా ఆయన తీసుకోవడానికి ఆయనకి ఇష్టం లేదు. To be with Christ, it is really a great thing. క్రీస్తుతో నిలిచి ఉండటం చాలా గొప్ప సంగతి. The other way, living with the people of God for their profit, is also good thing. శరీరంలో దేవుని ప్రజలతో ఉండటం కూడా అది కూడా వారికి మంచిదే. Therefore he says, what shall I choose? I want not, he says. నేను ఏమి కోరుకుందునో నాకు తోచటం లేదు. Beloved, many a time you have come to this level. చాలా సార్లు మనం ఈ స్థితిలోకి వచ్చాం. Beloved, on the basis of the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యం ఆధారంగా the Lord is speaking through the life of Elijah. ఏలియా యొక్క జీవితం నుంచి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. Do you know what is the meaning of Elijah? ఏలియా అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసండి? The Lord is God. మరి యెహోవా దేవుడు. యెహోవాయే దేవుడు. యెహోవాయే దేవుడు. The Lord is God. యెహోవాయే దేవుడు. Beloved, when you come between two opinions anytime, anyway in your life, మన యొక్క జీవితంలో రెండు తలపుల మధ్యకు వచ్చినప్పుడు you should be like Elijah. ఏలియా లాగా ఉండాలి మనం. And you have to prove through your life the Lord is God. మన యొక్క జీవితంలో మనం రుజువు చేయాలి యెహోవాయే దేవుడు. So this is very important. చాలా ప్రాముఖ్యమైన We విషయం. should be always on the side of the Lord. దేవుని వైపే మనం ఉండాలి. And we have to please God. దేవుణ్ణే మనం సంతోషపెట్టాలి. So now at this time, if the Lord wants to approve you, accept you, where are you now? మరి దేవుడు మనల్ని లక్ష్యం చేయాలంటే మన స్థితి మనం ఎక్కడున్నాం? Where were you halted? Where were you stopped? ఎక్కడ మనం కొట్టుమిట్టాడుతూ ఆగిపోయాం? Beloved, what is that hindering you not to go forward? ముందుకు వెళ్ళకుండా ఆపేటువంటి శక్తి ఏమిటది? What is the thing that stop you
ఏంటి అది మిమ్మల్ని ఆపివేసింది? You know better in your life. మన జీవితాల్లో మనకు తెలుసు. But this evening come to the Lord. యొక్క సాయంకాలం దేవుని దగ్గరికి వద్దాం. Lord, you are the one who teaches me. అయ్యా దేవా నీవే మాకు నేర్పేటువంటి ఆయన. God teaches for our profit and for our benefit. మా యొక్క మేలు కొరకు మా లాభం కొరకు మీరు నేర్పండి. Isaiah 48:14 brother. యెషయా 48:14. Isaiah 48 verse 17. 45:17. 48 and verse 17. 48:17. నీ విమోచకుడును ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుడైన దేవుడనైన యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చున్నాడు. నీకు ప్రయోజనము కలుగునట్లు నీ దేవుడైన యెహోవాను నేనే నీకు ఉపదేశం చేయుదును. నీవు నడవవలసిన త్రోవను నిన్ను నడిపించుదును. I will teach you and I will guide you. నేను నీకు బోధిస్తాను, నిన్ను నడిపిస్తాను. What for? ఎందుకండి? For our profit. మన యొక్క లాభం కోసం, ప్రయోజనం కోసం, మన ప్రయోజనం కోసం. Beloved, you see, our Lord is interested in our profit and benefit. మన యొక్క లాభము ప్రయోజనం కోసం దేవుడు మనలో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. God does not want that we should stay in loss. మరి మనం నష్టంలో నిలిచి ఉండటం ఆయనకి ఇష్టం. God is interested that we should grow. దేవుడు మనం ఎదగాలని చెప్పి ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నారు. Therefore, He alone can teach you. ఆయన మాత్రమే మనకు నేర్పగలరు. If you read the very familiar verse, Psalm 32 and verse 8. కీర్తన 32:8 కనుక చదివితే, I will guide you. నేను నిన్ను నడిపిస్తాను. I will instruct you. నీకు బోధించెదను. I will counsel you. సలహా ఇస్తాను. What a loving Lord He is. ఎంత ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు అండి. He gives us the counsel. ఆయన మనకు సలహా ఇస్తారు. There are many counselors in this world. మనకు సలహా ఇచ్చేటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు. What is the one of the names given to our Lord? మన యొక్క దేవునికి పేరు ఏంటండి? Many names. One of the names is given. Isaiah 9:6. Counselor. ఆలోచనకర్త. What kind of counsel he gives? ఎలాంటి ఆలోచన ఇస్తాడండి? What kinds of counsel? ఎలాంటి ఆలోచన? Excellent in counseling. ఆయన అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన. Isaiah 28 and verse 29 says. 28:20 యెషయా 28:29. Wonderful in counseling. Excellent in counseling. ఆశ్చర్యకరమైన ఆలోచన. This cometh from the Lord. అది అనుగ్రహించేవాడు ఆయనే. It is written, people will learn from the Lord. అంటే ప్రజలు ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటారు. What is that? జనులు దేనిని యెహోవా వలన నేర్చుకుందురు. జనులు సైన్యములకు యెహోవా చేత దానిని నేర్చుకుందురు. Nowhere we will be taught. ఎక్కడ కూడా మనకి నేర్పబడదండి. Only by the Lord who is the Lord of hosts. మరి సైన్యముల మధ్య యెహోవాయే మనకు ఆయన ఆలోచన ఇస్తారు. What does mean by Lord of hosts? సైన్యముల అధిపతి యెహోవా అంటే అర్థం ఏంటి? Lord of armies. అంటే అర్థం సైన్యాలకు ఆయన ప్రభు. Lord teaches in all discipline. అంటే అన్ని భాగాల్లో కూడా ఆయన మనకు నేర్పుతారు. He disciplines us. మనకు క్రమశిక్షణ నేర్పుతారు. And he counsels us. మనకు ఆలోచన చెప్తారు. So first of all, in order to be approved by the Lord, దేవుని చేత లక్ష్యించబడాలి అని అంటే what should we do? ఏం చేయాలండి? We should receive counsel from the Lord. దేవుని చేత మనం ఆలోచన పొందాలి. Instruction from the Lord. దేవుని చేత మనకు సూచనలు ఉండాలి. We should not halt between two opinions. రెండు తలంపుల మధ్య తడబడలాడకూడదు. So this evening, make a decision. ఈ యొక్క సాయంకాలం తీర్మానం తీసుకుందాం. What are you that you are following? ఏది వెంబడిస్తూ ఉన్నాం? Are you following the Lord? ప్రభువును వెంబడిస్తూ ఉన్నావా? Who is the very breath of your life? మన యొక్క జీవనాధారమైనటువంటి ఆయన. He is the one who has given his life for you. మనకు తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చినటువంటి ప్రభువు. Are you following him? ఆయనను వెంబడిస్తున్నావా? Are you following the people of the world? లేకపోతే లోకంలో ఉన్నటువంటి లోకస్తులను The వెంబడిస్తున్నావా? prophets of Baal whom they are serving is the God of this world. కాబట్టి బయలుదేవత బయలుదేవతలు కూడా ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు. Beloved, if you are following the God of this world, the prince of this world, your destiny will be eternal hellfire. ఈ లోకకర్తను మనం కనుక వెంబడిస్తే మన యొక్క గమ్యము నరకమే. So therefore, don't halt between two opinions. రెండు తలంపుల మధ్య తడబడలాడవద్దు. Second thing we are going to see. రెండవది
Shall we all read 1 Kings 18 and verse 30? మొదటి రాజులు 18:30. 1 Kings 18 and verse 30. Together please. మొదటి రాజులు 18:30 అందరము. అప్పుడు ఏలియా and down. So here Elijah, what is he doing? He said unto all the people, come near unto me. మరి నా ఏలియా ప్రజలందరితో కూడా నా దగ్గరకు రండి అని చెప్పినాడు. And Elijah proclaimed this, where were the people of God? మరి ఏలియా ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు దేవుని ప్రజలు ఎక్కడ ఉన్నారండి? They are near, they are not near. వారు సమీపంలో లేరు. They are far from each other. ఒకరికొకరు చాలా దూరంగా ఉన్నారు. That is the miserable condition of the people of God. దేవుని యొక్క ప్రజల యొక్క దౌర్భాగ్య స్థితి అది. Because they are not dwelling very nigh unto the Lord. దేవునికి సమీపంగా వారు జీవించడం లేదు. So therefore they are unable to be approved by the Lord. అందుకని దేవుని చేత వారు లక్ష్యమించలేకపోయారు. The same announcement or the proclamation we see during the days of Nehemiah. నెహెమ్యా కాలంలో కూడా ఈ విషయాలు జరిగినాయి. Shall we turn to book of Nehemiah chapter 4 నెహెమ్యా గ్రంథము 4వ అధ్యాయం and verse 19. 19వ వచనం. Nehemiah 4:19 all together please. అందరూ కలిసి నెహెమ్యా 4:19 And verse 20 also. 20 కూడా 19:20. And I said unto the nobles of the rulers of the rest of the people, the work is great and large, and we are separated from the wall one wall from another. What place therefore ye have no sound of the trumpet, the sword be given unto us, our God shall fight for us. What a wonderful proclamation. ఎంత గొప్ప ప్రకటన అండి. Oh, Nehemiah saw the condition of the people. ప్రజల యొక్క పరిస్థితిని నెహెమ్యా చూచినాడు. So the building of the work of the wall is going on. మరి దేవుని యొక్క గోడ పని జరుగుతూ ఉన్నా కూడా It is not been done in unity. మరి ఐక్యముగా పని జరగటం లేదు. They are far from each other. ఒకరికొకరు దూరంగా ఉన్నారు. The word of God says the work is great. మరి చాలా గొప్ప పని. The work is great and large. చాలా గొప్ప పని. What is required for this kind of work? ఇలాంటి గొప్ప పనికి ఏం కావాలండి? People should come together. ప్రజలందరూ కూడి రావాలి. Beloved, this is the word of God speaking and reminding us time and again in our Christian life. మరి దేవుని యొక్క వాక్యం మాటి మాటికి మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో దేవుని యొక్క జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నది. So God wants that we should live on the bond of the unity of the Spirit, Ephesians 4:1. మరి ఎఫెసీ 4:1 దేవుని యొక్క ఆత్మ యొక్క ఐక్యతలో ఉండాలి. That means the word of God, the Spirit of God inspires us to come together, live in unity. కాబట్టి దేవుని యొక్క ఆత్మ మనల్ని ఐక్యముగా కలిసి ఉండడానికి పురికొల్పుతుంది. How lovely, how pleasant if brethren dwell together. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి ఉండుట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరం. Psalm 133 and verse 1 says. మరి కీర్తనలో 133:1 చెప్తుంది. So therefore here the proclamation is to come nigh unto God. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రకటన ఏమిటంటే దేవునికి సమీపముగా రండి. So what is the secret of coming nigh unto God? దేవుని దగ్గర సమీపంగా రావడానికి రహస్యం ఏమిటి? The word of God says, if you come nigh unto me, I will come nigh unto you. దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది, మీరు నా దగ్గరకు వస్తే నేను మీకు దగ్గరగా వస్తాను. Many a time we are not approved because we live afar at a distant life. కారణం ఏంటంటే అనేకసార్లు దేవుని చేత లక్ష్య పెట్టబోతే మనం దేవునికి దూరంగా ఉంటున్నాం. During the days of the lifetime of Jesus Christ, many were followed him. మరి యేసు ప్రభువారు జీవించిన దినములో అనేకులు ఆయన్ని వెంబడించారు. When he saw the Pharisees and Sadducees, మరి పరిసయ్యులు సద్దుకాయులు చూసినప్పుడు and he told and he warned them, వారికి చెప్పాడు, హెచ్చరిక చేసినాడు. you worship me with your lips, మీరు నోటితో నన్ను ఆరాధిస్తారు, but your heart is far from me. మీ హృదయములు చాలా దూరంగా ఉన్నాయి. Bodily they are very nigh unto
the Lord, శారీరకంగా వారు దేవునికి సమీపంగా ఉన్నారు, and in spirit they are very far from the ఆత్మలో Lord. మాత్రము దేవునికి ఎంతో దూరస్తులుగా ఉన్నారు. Beloved, you can act in the presence of God that as if you are very nigh to Him. అదే విధంగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం కూడా ఆ విధంగా నటించొచ్చు, సమీపంగా ఉన్నట్లు. The word of God says, our Lord searcheth our heart. మరి హృదయములను ఎరిగినటువంటి పరిశోధించేవాడు దేవుడు. The Lord look into the heart. హృదయం లోపలకు దేవుడు చూస్తాడు. The Lord searcheth the hearts and the reins of man's heart. హృదయాంతరంగములను ఎరిగినటువంటి దేవుడు. You cannot deceive the God and the maker of your life. మన జీవితంలో నిర్మించిన మన సృష్టికర్తను మనం మోసం చేయలేం. Therefore, this evening our Lord is reminding us once again, where are you? మన దేవుడు మరలా మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు, ఎక్కడున్నావు? Are you nigh unto Him? Are you away from Him? ఆయనకు సమీపంగా ఉన్నామా, దూరంగా ఉన్నామా? The word of God tells us so many things, and God's invitation in order to come nigh to Him. దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా అనేక సార్లు ఆయన పిలుపు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నది, ఆయన దగ్గరకు రావాలి. Beloved, in gospel we heard, come unto me that all labor and heavy laden, I will give rest. సువార్తలో విన్నా, ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని సమస్యలారా నా దగ్గర నీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాడు. If we come to Him, మనం వచ్చినప్పుడు He gives us rest, ఆయన మనకు విశ్రాంతిని and ఇస్తాడు, He will approve us. మనల్ని ఆయన స్వీకరిస్తారు. The book of Isaiah chapter 1 and verse 18 says, యెషయా గ్రంథం 1:18 ఏం చెప్తుందంటే, come, let us reason together. రండి దేవునితో మనం వివాదం చేసేద్దాం. If our sins are like scarlet, He will make as white as wool. మన యొక్క పాపములు రక్తవలే ఎర్రనైతే వాటిని హిమవలే తెల్లబరుస్తాడు. If our sins are like crimson, He will make us white as snow. మరి మంచు వలె హిమవలే ఆయన తెల్లగా చేస్తాడు. So only by coming to Him, మనం ఆయన దగ్గరకు రావటం బట్టి, coming nigh unto Him, ఆయన దగ్గరకు వస్తాం వల్ల, drawing unto Him, ఆయన సమీపించడం వల్ల, we receive rest and we receive holiness, ఆయన పరిశుద్ధత, విశ్రాంతి మనకు వస్తుంది. and we receive fellowship too. అంతేకాదు ఆయనతో సహవాసం కూడా. When the disciples after the resurrection of the Lord Jesus Christ, they went back to Tiberias in order to catch fish. మరలా యేసుప్రభు వారు పునరుద్ధానం అయిన తర్వాత వారు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి చేపలు పట్టుకోవడానికి The Lord came all the way దేవుడు to the seashore. మరి దేవుడు సముద్ర తీరానికి వచ్చారు. And He spoke, children, do you have anything to eat? పిల్లలారా మీ దగ్గర ఏదైనా తినడానికి ఆహారం ఉన్నదా? There is nothing. ఏమీ లేదు. They did not recognize the Lord too. మరి ప్రభువాన్ని గుర్తించలేదు. ప్రభువుని గుర్తించలే వాళ్ళు. They were with him for 3.5 years. 3.5 సంవత్సరాలు ఆయనతో ఉన్నారు కానీ ప్రభువుని గుర్తించలేదు. They ate with him, ఆయనతో తిన్నారు, and they heard his messages, ఆయన యొక్క బోధన విన్నారు. and yet because they went away from him, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆయన ప్రభువుగారిని దూరంగా వెళ్ళిపోయారు. they lost the revelation. వారి ప్రత్యక్షతను కోల్పోయారు. They are found in wanting. మరి ఇప్పుడు వారికి లేమిలో ఉన్నారు. Beloved, what danger it is to be away from the Lord. ఎంత భయంకరమైన ప్రమాదం అండి దేవునికి దూరస్తుగా ఉంటాం. So that will become a gulf between God and us. Later will be taken into the place of lamentation. కాబట్టి మనం దేవునికి మనకు మధ్య పెద్ద అఘాతం ఏర్పడింది. తర్వాత విలాపాలకు తీసుకెళ్ళి ప్రభువారు వచ్చారు. We don't know at what time the Lord prepared. మరి మనకు తెలియదు ప్రభువారు ఎప్పుడు సిద్ధం చేశారో. And invitation is given to the disciples. ఆహ్వానం శిష్యులకు ఇవ్వబడింది. After they saw the glorious, wondrous things of the Lord performed there, మరి దేవుని అద్భుతమైనటువంటి సూచక్రియలు దేవుడు చేసిన చూసిన తర్వాత, then and there they heard the Lord's voice. అక్కడ దేవుని యొక్క స్వరం విన్నారు. What is the Lord's voice? ప్రభువారి స్వరం ఏంటండి? Come and dine. వచ్చి భుజించండి. See, the Lord is not interested when you are away. దేవుడు మనం దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆసక్తి లేదు. God does not like if you live away from Him. మనం దూరంగా జీవించడం ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు. He wants that we should have fellowship with Him. ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉండటం కోరుకుంటున్నారు. When we come, we will be His true witnesses. ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆయన యొక్క నిజమైన సత్య సాక్షులు. So the second truth we learn here is, రెండవ సత్యం నేర్చుకుంది ఏంటంటే, Elijah's offering were approved and accepted because
he asked all the children of God to come near to him. ఆ ఏలియా యొక్క బలి అర్పణలు స్వీకరించబడే కారణం ఏంటంటే ప్రజలందరినీ కూడా ఆయన రండి అని చెప్పి పిలిచినాడు. Further we see, తర్వాత చూస్తాం. and 18 1 Kings in verse 30. మొదటి రాజులు 18:30లో And Elijah said unto all the people, come near unto me, and all the people came near unto him. జనులందరూ అతని దగ్గరకు వచ్చిరి. They heard the word of God. దేవుని యొక్క మాటను వారు విన్నారు. Whatever the word came to him, మరి దేవుని ఆయన దగ్గరికి ఏ మాట వచ్చిందో, when the word of God came through Elijah unto them, మరి ఏలియా ద్వారా దేవుని మాట ప్రజల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు they received, స్వీకరించారు. they accepted in all gladness. మరి సంతోషముతో దాన్ని స్వీకరించారు. Come near means they came. మరి దగ్గరకు రండి అంటే దగ్గరకు వచ్చారు. Many times, because back in India, when they say come forward, they will not come forward. మరి ఇండియాలో దయచేసి అందరూ ముందుకు రండి ఎంత చెప్పినా ముందుకు రారు. They will stand only, sit only in their respective places as on the places of their own heritage. వాళ్ళు లేచి నిలబడి అదేదో వాళ్ళ స్వాస్థ్యమైనట్టు కొంచెం కూడా చదవకుండా అక్కడే నిలబడి ఉంటారు. Beloved, when we are not obedient to the word of God, దేవుని యొక్క మాటకు మనము విధేయత చూపకపోతే we will not receive heavenly blessings and we will not be approved by God. మన పరలోకపు దీవెనలు మనకు ఉండవు, దేవుని చేత లక్ష్య పెట్టబడవు. We tell the people of God to sit in straight lines. మరి దేవుని ప్రజల మందిరంలో చక్కగా లైన్ గా కూర్చోండి అని We చెప్తాం. tell the people, when you come to the house of God, first of all, on your knees, you have to pray. మరి మోకాళ్ళ మీద ఉండి దేవుని మందిరకు వచ్చినప్పుడు ప్రార్థించాలని చెప్తాం. Until the service begins, we see to that you should be in the attitude of prayer. మరి దేవుని మందిరంలో ఆరాధన ప్రారంభమయ్యేంత వరకు కూడా మనం ప్రార్థన అనేటువంటి ఆ యొక్క దీంట్లో ఉండాలి, మోకాళ్ళ మీద. Many a time we are instructed, but we are not following the instruction. అనేక సార్లు మనకి చెప్పబడింది కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా దాన్ని అవలంబించలేదు. Beloved, on the mountain Carmel, when Elijah said, people, you come near, they came near to him. కర్మేలు పర్వతం మీద ఏలియా ప్రజలందరూ దగ్గరకు రండి అన్నప్పుడు ప్రజలు లోబడ్డారు. Lord works in all implicit total obedience. మరి దేవుడు మనం పూర్తిగా ఎప్పుడైతే ఆయనకు అనుకుగా లోబడతామో అప్పుడే పనిచేస్తాం. We receive help only when we come nigh to him. ఆయన దగ్గరకు వినయంతో వచ్చినప్పుడే మనకు సహాయం దొరుకుతుంది. And further it is written in the verse 30. 30లో ఇంకా రాయబడి, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. క్రింద పడదోయబడి ఉన్న యెహోవా బలిపీఠమును బాగు చేసి. Beloved, unless until the altar is properly built up, repaired, fire can never come upon the altar. బలిపీఠము చక్కగా సిద్ధము చేయకపోతే అగ్ని అక్కడకు రాదు. So the work of repair should take place in our individual family church altar. అనేక వ్యక్తిగత కుటుంబ సంఘ బలిపీఠం మీద బాగు చేయబడటం అనేది జరగాలి. This evening the Lord is asking you, how about your individual altar? ఈ రోజు సాయంత్రం దేవుడు అడుగుతున్నాడు, నీ యొక్క వ్యక్తిగత బలిపీఠ స్థితి ఎట్లా ఉంది? Is your altar is working well or it's broken down? మరి పడద్రోయబోయి మొక్కలుగా ఉన్నదా, చక్కగా ఉన్నదా? Individually, are you spending time with the Lord? వ్యక్తిగతంగా దేవునితో మీరు సమయం గడుపుతున్నారా? Individually, are worshiping the Lord? వ్యక్తిగతంగా దేవుని ఆరాధిస్తున్నారా? Individually, do you spend time in prayer? ప్రార్థనలో వ్యక్తిగతంగా దేవునితో గడుపుతున్నారా? Individually, are you spending time in the word of God? వ్యక్తిగతంగా దేవుని యొక్క వాక్యం చదువులో గడుపుతున్నారా? What the Lord has entrusted and instructed us individually, are we doing, are we following? వ్యక్తిగతంగా చేయమని దేవుడు మనకి ఏమి బోధించాడో, ఏమి అప్పగించాడో దాన్ని మనం చేస్తున్నామా? Beloved, if those altars are broken, అలాంటి బలిపీఠంలో పడిపోతే you can never be approved by God. మరి దేవునితో ఎప్పుడు కూడా మనం లక్ష్య చేయబడం. On this evening, come to Him. కాబట్టి ఈ సాయంకాలం ఆయన దగ్గరికి వద్దాం. Ask the Lord with all the simplicity of your heart. దీన మనసుతో ఆయన దగ్గరికి వచ్చి అడుగుదాం. Lord, I come to you. దేవా నీ దగ్గరికి వస్తున్నాను. Oh Lord, you repair my individual altar. నా వ్యక్తిగత బలిపీఠాన్ని బాగు చేయండి. I lost the communion
communication with you. అయ్యా నీతో సంబంధం తెగిపోయింది. I lost the communion with you. నీతో ఐక్యతగా ఉంటే సహవాసం పోయింది. Oh, I lost the fellowship with you. అంతేగా నీతో సహవాసం కోల్పోయాను. If you, with all the brokenness of the heart, if you come to Him, ఈ విరిగినరిగిన హృదయంతో ఆయన దగ్గరకు వస్తే Lord will repair the broken altar. ఆ యొక్క పడిపోయినటువంటి బలిపీఠం దేవుడు కడతారు. Don't leave the altar being fallen and broken. మరి పడిపోయి ఉన్న వదిలిపోయి ఆ బలిపీఠాన్ని వదిలి ఉండొద్దు. Don't live such kind of life. అలాంటి జీవితం జీవించొద్దు. See to that your altar is well and repaired. కాబట్టి మన యొక్క బలిపీఠం చక్కగా బాగు చేయబడి కట్టబడినట్టు చూడాలి. Who will repair our altars? మన యొక్క బలిపీఠాలు ఎవరు బాగు చేస్తారండి? Who will repair our altars? ఎవరండి? Altars of our life. మన యొక్క జీవితాలైన బలిపీఠాలని Only our maker and our creator. మన యొక్క సృష్టికర్త మన కర్త అయినటువంటి ఆయనే. No man knows about us. ఇక ఎవరికి కూడా మన సంగతి తెలియదు. We have to return to our maker. మనం తయారు చేసిన సృష్టికర్త దగ్గరికే We వెళ్ళాలి. have to run to the creator. ఆయన దగ్గరికే మనం పరిగెత్తాలి. Oh, he will build our lives. అప్పుడు మాత్రమే ఆయన మన యొక్క జీవితాలు And then బలిపీఠాలు secondly, how about your family altar? రెండవదిగా మన యొక్క కుటుంబ బలిపీఠం ఎట్లా ఉన్నది? How many of you are having daily family prayer? మనలో ఎంతమంది ప్రతిదినము కుటుంబ ప్రార్థన ఉన్నది? Are your children found in your family prayer? మరి కుటుంబ ప్రార్థన మన పిల్లలు అంతా ఉంటున్నారా? If we don't have family prayer, మా కుటుంబ ప్రార్థన లేకపోతే a great man of God told me told in a message, ఒక గొప్ప దైవజనుడు తన యొక్క వర్తమానంలో చెప్పాడు. if we have no family altar, we are living under a house without roof. మరి కుటుంబ ప్రార్థన బలిపీఠం కనుక జీవితంలో లేకపోతే కుటుంబంలో కప్పు లేనటువంటి ఇంటిలో జీవించినట్లు. Family altar, family prayer is like a roof unto us. మరి కుటుంబ ప్రార్థన కుటుంబ బలిపీఠం అనేటువంటిది ఇంటికి కప్పు లాంటిది. Our children should be present there. మరి మన పిల్లలు మన యొక్క కుటుంబ ప్రార్థనలో ఉండాలి. And we have to teach the ways of God. దేవుని యొక్క మార్గాలను వాళ్ళకు బోధించాలి. Commandments of God. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను. It is written in the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది. It is said of Abraham, the friend of God. దేవుని స్నేహితుడైనటువంటి అబ్రహాము గురించి. I know my servant Abraham. నాకు అబ్రహాము గురించి తెలుసు. What will he do? ఏం చేస్తాడు? He will command his household. ఆయన కుటుంబానికి ఆజ్ఞాపిస్తాడు. Walk in the ways of the Lord. దేవుని యొక్క మార్గంలో నడవాలని. In what way the Lord knows you? మరి ఏ విధంగా దేవుడు మన గురించి తెలుసు? The Lord who knows the family of Abraham, can you give the same testimony of your family? ఏ అబ్రహాము కుటుంబాన్ని అయితే దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడో అలాంటి సాక్ష్యాన్ని మన కుటుంబాన్ని గురించి దేవుడు ఇవ్వగలరా? Our family altars are broken. మన యొక్క కుటుంబ బలిపీఠాలు పడిపోతే, oh, this is the time we should repair. మరి ఏదే అనుకూలమైన సమయం బాగు చేయడానికి. Come to the Lord, He will repair. మరి దేవుని దగ్గరకు వస్తే ఆయన బాగు In the చేస్తారు. same way, church altars too. అదే విధముగా సంఘ బలిపీఠం కూడా. Even our church altars need to be repaired. మన యొక్క సంఘ బలిపీఠాలు కూడా బాగు చేయబడాలి. So, coming to the house of God, coming to the church of the living God in time for all the meetings. మరి దేవుని యొక్క జీవము గల దేవుని సంఘం జరిగే కూడికలన్నిటికీ సరైన తగిన సమయంలో రావటం. Beloved, when our altars are repaired, we see we are accepted. మన యొక్క బలిపీఠాలు బాగు చేయబడినప్పుడు దేవుడు మనము లక్ష్యం ఉంచుతారు. This is a very important thing the Lord is teaching unto us. చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం దేవుడు మనకు బోధిస్తూ ఉన్నారు. First of all, we need to choose the right way. మొట్టమొదటిగా సరైన మార్గాన్ని మనం ఎన్నుకోవాలి. Secondly, we need to come nigh unto Him. రెండవదిగా ఆయన దగ్గరకు రావాలి. Thirdly, we need to our altars need to be repaired. మూడవది మన యొక్క బలిపీఠములు బాగు చేయబడాలి. Fourthly, నాలుగవది verse 31. 31వ వచనం అండి. All together, please. అందరూ కలిసి 1 Kings 18 and verse 31. మొదటి రాజులు 18:31. And Elijah was according to the words of Jacob, according to whom the word of the Lord had said. Now, what did Elijah doing here? ఇక్కడ ఏలియా ఏం చేస్తూ ఉన్నారండి? What did he do? ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? 12 stones. 12 రాళ్ళు. So he picked up the 12 stones
according to the number of the tribes of the Israel. యాకోబు సంతతి గోత్రముల లెక్క చొప్పున 12 రాళ్ళు. So 12, do you know what does it stand in the word of God? దేవుని యొక్క వాక్యములో 12 దేనికి సాదృశ్యమో తెలుసండి? Completeness. సంపూర్ణత, పరిపూర్ణత. Fullness of God. దేవుని యొక్క పరిపూర్ణత. So in full 12 speaks of fullness and completeness, 7 speaks of perfection. మరి 12 ఏమో పరిపూర్ణత, 7 ఏమో సంపూర్ణత. So these two are very important in our lives. సంపూర్ణత, పరిపూర్ణత చాలా ప్రాముఖ్యం మన జీవితాల్లో. Number 3, మూడవది number 3, 3, and number 5, 5, number 7, 7, number 12. 12. These are all the things we need to have. ఈ లెక్కలు మన జీవితాల్లో ఉండాలి. 3 speaks of the triune God. మరి 3 త్రిత్వ దేవుని గురించి మనం Should be guided by the triune God. మనము త్రిత్వ దేవుని ద్వారా మనం నడిపింపబడాలి. Number 5 speaks of the grace of God. 5 అనే సంఖ్య దేవుని యొక్క కృప. We require the grace at all times for all occasions. అన్ని సమయాల్లో అన్ని విషయాల్లో దేవుని కృప అవసరం. And 7 speaks of perfection. మరి దేవుని 7 అనేటువంటిది దేవుని సంపూర్ణత. And the 12 speaks of God's fullness and perfectness. మరి 12 ఏమో దేవుని యొక్క పరిపూర్ణత. God will be revealed only in all fullness. దేవుడు తన యొక్క పరిపూర్ణత మొత్తం కూడా ప్రత్యక్షమవుతుంది. Only when we come and stand at number 12. మరి 12 దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే దేవుని యొక్క The పరిపూర్ణత. city of Israel, even the city of Jerusalem, even the city of New Jerusalem, యెరూషలేము పట్టణము, నూతన యెరూషలేము, they have 12 gates. 12 గేట్లు ఉన్నాయి. And they have 12 angels standing at each gate. మరి 12 దూతలు, దేవదూతలు ప్రతి ఒక్క ద్వారము దగ్గర నిలబడి ఉన్నాయి. That city had the 12 foundations. 12 పునాదులు ఉన్నాయి ఆ పట్టణానికి. We say 12 great, wonderful, precious stones. అంతేకాకుండా 12 ప్రశస్తమైన రాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి. And we say that 12, each and every area of the holy city. మరి పరిశుద్ధ పట్టణంలో ప్రతి విషయంలోనూ 12 అని. We speak of all the holy city. మనం పరిశుద్ధ పట్టణాల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు In order to inherit that city, ఆ యొక్క పరిశుద్ధ పట్టణం స్వతంత్రించుకోవాలంటే we should live in completeness. ఆ పరిపూర్ణతలో మనం జీవించాలి. If we are not in 12, మనం 12లో లేకపోతే we are incomplete. మనము అసంపూర్తిగా ఉన్నట్లు. We need Christ, who is the fullness of God. కాబట్టి దేవుని యొక్క పరిపూర్ణత అయినటువంటి క్రీస్తు కావాలి. The word of God says, Colossians chapter 2 and verse 9. కొలస్సీ 2:9లో Where does this fullness dwell? ఎక్కడండి ఈ యొక్క దేవుని యొక్క పరిపూర్ణత ఉన్నది? Bodily in the life of Jesus Christ. దేవుని శరీరముగా యేసు ప్రభువులో. And verse 10 says, 10వ వచనం చెప్తుంది, in him you are complete. ఆయనలో మనం సంపూర్ణమై ఉన్నాం. How much it is needed for us to be complete in him. కాబట్టి ఎంత కావాలంటే ఆయనలో మనం పరిపూర్ణంగా ఉండాలి అని. In order to be complete in him, ఆయనలో పరిపూర్ణత్వంగా ఉండాలంటే we need Christ. మనకు క్రీస్తు Who is కావాలి. the fullness of God. దేవుని యొక్క పరిపూర్ణత అయిన ఆయన. Therefore, కాబట్టి the word of God in Romans 13:14 రోమా 13:14లో and Galatians 3:27, గలతీ 3:27 the word of God says, put on Christ. క్రీస్తును ధరించండి అని చెప్తుంది. Put on Christ. క్రీస్తును ధరించండి. Why to put on Christ? ఎందుకు క్రీస్తును ధరించాలి? To live a life of completeness. మరి పరిపూర్ణతన జీవితం జీవించడానికి. Without Christ we are incomplete. మరి క్రీస్తు లేకుండా అసంపూర్ణం. I wonder at that one advertisement. మరి ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి ప్రకటన సహోదరుడు ఆశ్చర్యపోతాడు. I thought that fellow of that fabric might have taken from the Bible. మరి ఆ దుస్తులు ప్రకటన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆయన బైబిల్ కాపీ కొట్టాడే అనుకున్నాను. Praveen is already laughing because he might have known it. The complete brother is also. See, what is the caption of the fabric Raymonds? రేమండ్స్ కంపెనీ వాళ్ళ యొక్క వాక్ ఏంటండి కంపెనీ వాళ్ళది?
the complete man. రేమండ్స్ ద కంప్లీట్ మ్యాన్. If you wear the garments, the fabric of raiments, you are a complete man. మరి రేమండ్స్ సూట్ వేసుకుంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు పరిపూర్ణమైనటువంటి వ్యక్తి అని అర్థం. Beloved, I am not here to public advertise raiments. సహోదరుడు రేమండ్స్ అడ్వర్టైజ్ చేయడానికి రాలేదు. No, I am here to advertise the heavenly raiments. మరి పరలోక రేమండ్స్ గురించి Our ప్రకటిస్తాను. Lord Jesus Christ, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు who is a complete man. పరిపూర్ణమైనటువంటి వ్యక్తి. See, this complete man we see in first Adam. మరి ఈ పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి మొదట ఆదాములో చూస్తాం. When God created Adam, he did not create like a baby. మరి ఆదామును దేవుడు సృష్టించినప్పుడు ఏదో పసిపిల్లోడిగా చేయలేదు. In all wisdom he created. అంత సర్వ జ్ఞానంతో. Do you know how much percentage of wisdom Adam has? ఎంత పర్సెంటేజ్ జ్ఞానం ఉందో తెలుసండి? 100%. 100%. Because he is the replica of the Lord. కారణం అంటే ప్రభువు యొక్క ప్రతిబింబం. He reflected God. దేవుని ప్రతిబింబించాడు. When man sinned against God, మానవుడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేసినప్పుడు what a loss this is. ఎంత గొప్ప నష్టం అండి. Man began to live in all incomplete. మరి మానవుడు అసంపూర్తిగా జీవిస్తూ ప్రారంభించాడు. 99.9% of wisdom has been taken away. 99.9% జ్ఞానం మానవులోంచి తీసుకెళ్ళబడింది. How much wisdom we have now? ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఉందండి? 0.1%. 0.1%. We think that we are something great. అది చూసే పెద్ద గొప్పగా అనుకుంటాం. With 0.1% we say, is there God? 0.1 నుంచి దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడా అని అంటాం. 0.1% only making you that there is God or not. కాబట్టి అదే దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అని చెప్పి ఆ 0.1కే నువ్వు అతిగా మాట్లాడుతున్నావు. Beloved, many a time we boast of the wisdom which is foolishness before the sight of God. మనకు ఉన్నటువంటి ఈ లోక మర్యాద దేవుడి దృష్టిలో వెర్రితనము, అలాంటి దాని గురించి మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటాం. God will accept our lives, approve our lives only when we live in fullness of God. దేవుని యొక్క సంపూర్ణతలో పరిపూర్ణత ఉన్నప్పుడే దేవుడు మనల్ని స్వీకరిస్తారు. One example I wanted to tell you. ఉదాహరణ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. See how when the completeness or when the 12 comes, how the Lord will accept our lives. 12 సంఖ్యలోకి మనం వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా ప్రభువారు మనల్ని స్వీకరిస్తారో. When the Lord ascended to heaven, యేసు ప్రభువారు పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు, Acts of the Apostles chapter 1, అపోస్తల కార్యములు 1వ అధ్యాయం, all the apostles and the sisters and men and brethren, they were on the upper chamber praying in unity with one accord. అందరూ ఐక్యముగా మేడపది మీద అపోస్తలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి సహోదరులు సహోదరులు అందరూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. God has given them a thought. వారికి దేవుడు ఒక తలంపు కలిగించినారు. See, we are 12 when the Lord has elected us. మరి మనం 12 మందిని దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నారు. Now one has lost the apostleship. మరి ఒకడు అపోస్తలత్వాన్ని ఒకడు పోగొట్టుకున్నాడు. The Lord has directed us in many ways how the 12 is going to rule the world. మరి దేవుడు 12 మంది ఏ విధంగా లోకాన్ని పరిపాలించబోతున్నారో మనకు చెప్పినారు. Beloved, they prayed prayerfully, they elected the disciple Matthias to be one of the apostles. వాళ్ళందరూ ప్రార్థన చేసి మత్తీయాస్ అనేటువంటి ఆయన్ను 12 అపోస్తలుగా ఎన్నుకున్నారు. What happened after that? ఏం జరిగిందండి? What happened after that? ఏం జరిగిందండి? Fire of the Holy Spirit came down upon him. మరి పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని వచ్చింది. When we are not in fullness, మనము పరిపూర్ణతలో లేనప్పుడు we will never be approved by God. ఎప్పుడు కూడా దేవుని చేత మనం స్వీకరించబడలేము. The fire came down only when there was fullness. Number 12. అక్కడ 12 మంది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అగ్ని కుమ్మరింపబడింది. Therefore Elijah took the 12 stones according to the names of the children of Israel. యాకోబు సంతతిలో ఉన్నటువంటి గోత్రము చొప్పున 12 రాళ్లను ఏలియా ఎన్నుకున్నాడు. Because he has chosen number 12 stones, we see fire came down from heaven. కాబట్టి 12 పరిపూర్ణతను ఆయన తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఆకాశం నుంచి అగ్ని దిగి వచ్చెను. Just one thought we are
reading and we are closing. ఆ ఒక తలంపును చదివి ముగిద్దాం. Shall we turn to the same book, 1 Kings chapter 18 and verse 13. ఆ మొదటి రాజులు 18:13 వచనం. I am reading the first part only, please. ఆ మొదటి భాగం మాత్రమే చదువుదాం. And he put the wood in order. 30. 1 Kings chapter 18 verse 33. ఆ కట్టెలను క్రమముగా పేర్చి. 13, sorry. So verse 33 it is said he kept the wood in order. మరి ఇక్కడ 33వ వచనం మొదటి భాగంలో కట్టెలను చక్కగా పేర్చి. In order to be approved by the Lord we must live a very orderly life. కాబట్టి దేవుని చేత మనం స్వీకరింపబడాలంటే క్రమము కలిగినటువంటి జీవితం Our జీవించాలి. God is a God of order. మరి క్రమానికి మర్యాదకు దేవుడు. He is not a God of confusion. మరి అక్రమములకు Our అల్లరికి ఆయన కర్త కాదు. God is a God of order, discipline. క్రమశిక్షణకు కర్త. So therefore we need to have in our lives. కాబట్టి క్రమశిక్షణ మన జీవితాల్లో ఉండాలి. Yeah, that time we have seen about discipline in several areas. మనం ఆదివారం నాడు ఏ విధంగా క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండాలో చూసాం. Discipline in our diet. మరి ఆహార విషయాల్లో Discipline in our dress. వస్త్రధారణలో Appearance, in other words. వస్త్రధారణలో మనం ఇతరులకు కనబడే విషయాల్లో. Discipline in our dwelling place. మనం నివసించే నివాసములో క్రమం. Discipline in our profession. మన యొక్క వృత్తిలో క్రమం. Discipline in our convictions. మన యొక్క ఒప్పుదలలో క్రమశిక్షణ. Whatever it may be, we should be the people of divine order. ఏ విషయంలో సరే మనం దైవ క్రమం కలిగినటువంటి బిడ్డల్లాగా ఉండాలి. We learn this divine order in the tabernacle. ఈ యొక్క దైవ క్రమాన్ని మనం ప్రత్యక్ష గుడారంలో, We learn in the temple. మనం దేవాలయంలో, And we learn in the church of the living God. అంతేకాదు జీవం కలిగిన దేవుని సంఘంలో కూడా చూచాం. Man of God, before offering his son on one of the mountains of Moriah, మొరియా కొండ మీద దైవజనుడు తన యొక్క కుమారుణ్ణి అర్పించే ముందు how did he kept the wood? ఎట్లా కట్టెలు పేర్చాడండి? In order. క్రమములో కట్టెలను పేర్చి. He is going to place his son on the same wood. క్రమంగా పెట్టిన కట్టెల మీద తన యొక్క ఏకైక కుమారుని పెట్టబోతున్నాడు. There is no confusion. అక్కడ తికమకనేమి లేదు. He did not keep the wood as he liked. ఇష్టం వచ్చినట్టు పేర్చలా కట్టెలు. This God gave and asking again. ఏదో రాజు దేవుడు ఇచ్చాడు మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు. Why order? ఎందుకు నేను క్రమంగా ఉండాలి? Let me keep something. Let me offer. ఎడాపెడగా పెట్టి ఎట్టకొట్ట వేద్దాం. He did not do that. అట్లా చేయలేదు. He was a man of order. ఆయన కూడా క్రమానికి ఆయన దైవజనుడు. Beloved, 5 things the Lord has taught unto us. కాబట్టి 5 విషయాలు దేవుడు మనకు నేర్పినారు. So our life will be accepted మన యొక్క జీవితాలు ఆయన లక్ష్యం ఉంచుతారు when we live upon these divine principles. ఈ యొక్క దైవికమైనటువంటి సూత్రాల మీద మనం జీవించినప్పుడు. Even when Moses and Aaron, when they put the burnt offerings, fire from heaven came down and consumed everything. మోషే అహరోనులు వారి దహన బలిపీఠం పెట్టినప్పుడు అగ్ని వచ్చి వాటిని దహించెను. People were rejoiced. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఆనందించిరి. See, when we are accepted by the Lord, మనం దేవుని చేత లక్ష్యమించబడితే it will be a joy to the world. మరి లోకానికి అది ఆనందం. One warning and I'm closing. ఒక హెచ్చరికతో ముగిస్తున్నాం. Chapter 9 ends with the Lord accepting their offerings. Leviticus 9. లేవికాండం 9వ అధ్యాయము దేవుడు దహన బలుల్ని అంగీకరించడంతో ముగిస్తుంది. And you know how chapter 10 began? మరి 10వ అధ్యాయం ఏ విధంగా ప్రారంభమైందో తెలుసండి. We see the sons of Aaron. అహరోను కుమారుని చూస్తామండి. Nadab and Abihu. అహరోను కుమారుడు నాదాబు అబీహులు. What did they bring into the holy place? అక్కడికి వాళ్ళు పరిశుద్ధ స్థలంలోకి ఏం తీసుకొచ్చారండి? Flame fire. రూపాంతరం వేరొక అగ్ని Other fire is in a word in English, train fire. వేరొక అగ్ని
తీసుకొచ్చారు. అన్య. అన్యాకిని. They brought that strange fire. అన్యాకిని తీసుకొచ్చారు. Beloved, in our service to the Lord, మన దేవునికి చేసేటువంటి సేవలో if we bring other things into the work of God, దేవుని యొక్క సేవలోకి వేరే విషయాలు తీసుకొస్తే, if we bring other fire into the work of God, అన్యాకిని తీసుకొస్తే దేవుని యొక్క సేవ పనిలోకి what will happen? ఏం జరుగుతుందండి? Verse 2 says, రెండవ వచనం చెప్తూ ఉన్నది, the fire from heaven came and devoured them. యెహోవా సన్నిధి నుండి అగ్ని బయలుదేరి వారిని కాల్చివేసెను. They died before God. దేవుని సముఖంలో చనిపోయారు. God has chosen us to live before Him. ఆయన ముందు మనం జీవించాలని మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటే, Because of strange things followed them, మరి కొత్త విషయాలు వాళ్ళు వెంబడించి they paid the consequence. వాటికి క్రైమ్ చెల్లించారు, పర్యవసానం. Beloved, if you are not found in divine principles, కాబట్టి దైవికమైనటువంటి సూత్రములను మనం వెంబడించకపోతే, instead of approved by God, దేవుని చేత మనం స్వీకరించడం బదులు we will be devoured by God. దేవుని చేత దహించి మింగివేయబడతాం. God will consume us. దేవుడు మనం దహించి వేస్తాడు. Let us take this warning. కాబట్టి ఈ హెచ్చరిక తీసుకుందాం. How is our life? మన యొక్క జీవితం ఎట్లా ఉన్నది? What kind of things that we are filled with? ఎలాంటి వస్తువులు విషయాలతో మనం నిండి ఉన్నాం? Are we filled with the divine principles? దైవికమైన సూత్రాలతో మనం నిండి ఉన్నామా? One day the Lord is going to come. దేవుడు ఒక రోజు రాబోతూ ఉన్నారు. 1 Corinthians 3, the day shall declare. మరి ఆ దినము బయలు వెళ్ళును, తేటపరచబడును. That day fire will test our lives. మరి ఆ రోజు అగ్ని మన పరీక్షించును. If there is no fire on our altar, బలిపీఠం మీద అగ్ని లేకపోతే, that fire will one day test us. మనల్ని ఆ యొక్క అగ్ని మనల్ని పరీక్షించినప్పుడు we will not be rewarded. మనకు బహుమతి ఉండదు. We will be sent away from the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధి నుంచి గెంటివేయబడతాం. We will be separated from God. దేవుని చేత మనం వేరు చేయబడతాం. Let us take this warning. ఈ యొక్క హెచ్చరికను తీసుకుందాం. Let us follow the way. దేవుని యొక్క మార్గాన్ని వెంబడిద్దాం. On the altar fire shall be ever burning. ఆ యొక్క బలిపీఠం మీద అగ్ని ఆరకుండా రగులుతూ ఉండవలెను. Why? ఎందుకు? Every moment we should be approved and accepted by ప్రతి God. క్షణము కూడా దేవుని చేత మనము లక్ష్యమించబడాలి. We have to render an acceptable, pleasing service unto God. కాబట్టి దేవుడికి అనుకూలమైనది ఆయన హృదయాన్ని స్వీకరించేటువంటి సేవ చేయాలి. May the Lord enable us to follow the divine ways and to please Him by all means and to live before Him forever and ever. ఏదైనటువంటి దేవుడు తన యొక్క ఆ దైవికమైన సూత్రాలను మనం వెంబడించి శాశ్వతంగా ఆయన వెంబడించేటట్లు సాయం కాక